रहमान الرحیم السلام علیکم ناظرین جی ناظرین میں ہاں تو اپنا میزبان رضوان حسین اور اج تواڈے واسطے پروگرام گھن کے حاضر ہاں پروگرام وسیب دے حالات اور جی ناظرین آج دے جڑے پروگرام ہے آج دا پروگرام ہے سارے ملتان دی ایک ایسی درگاہ ایک ایسی دربار جن دی میں ڈاکومنٹری پیش کرن میں دا پیا جن دا نام ہے شاہ شمس سبزباری اور ناظرین شاہ شمس سبزباری دے روزے تے جس ٹائم ساری ٹیم نے وزٹ کیتا تو اتھوں سا کو ڈھیر سارے مسائل ڈھیر سارے معاملات دیکھن کو ملے سب تو پہلا معاملہ تے اتھا اے ہے کہ اتھا کوئی لنگر کھانے دا پراپر انتظام کہنی اور دوجا اتھا سا کو معاملہ اے ملا کہ اتھا پانی پیون واسطے لوگ ترسدن کیونکہ پانی دا کوئی اتنا خاص انتظامات کہنی اور تیجے نمبر تے اتھا کوئی ایسا کو اتنا کوئی خاص انتظام نہیں نظر آیا کہ اگر کوئی دور دراز تو کوئی شخص آوے تے اندر رہن واسطے کوئی مسافر خانے دا انتظام ہوئے اساں مطلب شاہ شمس تبریز دے دربار دے جڑے اتھوں دے گدی نشین انہاں نال بھی اساں گفتگو کیتی سنوے سو تک انہاں دی گفتگو بھی لیکن افسوسناک گل ہے کہ اوقاف دے لوگ لکھاں اور کروڑاں روپے دا فنڈ تے اتھوں اکٹھا کریندن لیکن جدن لاون دا وارا آندا ہے تے اون ٹائم وہ آدن جی آثار قدیمہ والے اتھا پیسہ نہیں لیندے ناظرین دربار شاہ شمس دی دیواراں بالکل ناقص ہو چکی ہیں ان دی بنیاد بالکل ناقص ہو چکی ہے اساں تو پورے پروگرام دے لکھے سو تمام مناظر تمام معاملات لکھے سو کہ دربار شاہ شمس ایک ایسی ہستی دا نام ہے کہ پاکستان دے جن سرائکی وسیب دے ملتان شہر دا نام تے شاہ شمس تبریز ایک ایسی ہستی ہیں جنہاں کو پوری دنیا جان دیئے پہچان دیئے اور ملتان دی نسبت شاہ شمس تبریز دے نالے اور شاہ شمس دی تبریز دی نسبت جڑی او ملتان شریف دے نالے تے ناظرین توڑے واسطے گھن کے حاضرہ میں پروگرام وسیب دے حالات تو کو لکھے نے اج خصوصی پروگرام شاہ شمس تبریز دے روزے دے حوالے نال جناب شاہ شمس تبریز دے روزے دے باہر علی سائڈ دے شاہ شمس سبزباری دے روزے دے مناظر جڑے تساں ٹی وی سکرین تے دیکھ سکدے وے اے باہر دا سین ہے پیا جڑا سرکار دے روزے دے بالکل سامنے اے تمام مناظر تو نظر آندے پیسن اور ایسا سامنے تساں دے پے سو کہ کھلا والی دکان بھی ہے اور اے او گیٹ ناظرین جڑا پڑھنا حق دے ولی دا گیٹ ہے شاہ شمس سبزباری دے روزے دی اندر انٹری دے گیٹ ہے تساں دیکھ سکتے ہیں جناب تمام مناظر سارے ٹی وی سکرین تے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز تو کو سارے مناظر دکھیں دے پہ دربار دی ٹوٹل مطلب سین بھی دکھایا سی انشاءاللہ تعالیٰ سا تو کو اندر دا حصہ بھی دکھیں دے پہ اور ایویں تو کو پوری دربار دا وزٹ کرے سو اور تو کو دکھے سو کتھا دربار دے معاملات دربار اتھا بالکل ناقص تھی پئی ہے اتنا مطلب بہت ساری ایسی مشکلات ہے پئی لوگوں کو عرش یلا تئی بیت الصدا عرش یلا تئی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین
जी नाजरीन, मैं हाँ तुहाडा अपना खादम, तुहाडा अपना मेज़बान रिजवान हुसैन और तुसां दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ प्रोग्राम वसेब दे हालात घिन के हाज़िर खिदमत और इन टाइम मैं जड़ी हस्ती दे नाल मौजूद हाँ यकीनन कहीं भी तारफ दे मोहताज कहनी। इन्हां दे नाल गाल बात शुरू करन तो पहले मैं इहो कुछ आखसां कि अल्फाज जब तलक वज़ू नहीं करते हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। और उन तो बाद मेरे दिल विच दर्द सराइकी दा, मेरे दिल विच दर्द सराइकी दा, मेरी हर ताबीर सराइकी दी। मैं पुत्र ते वीर सराइकी दा, मेरे सिर ते मां दा कर्जा है, मैं पीता है खीर सराइकी दा। जी नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हाँ शाह शमस सब्ज़बारी दे रोज़े दे उत्ते और सारे नाल मखदूम साहब मौजूद हैं जिहड़े कि इस टाइम इन्हां दे गद्दी नशीन भी हैं, शहजादा नशीन भी हैं और यकीनन कहीं भी तारफ दे मोहताज कहनी। आले नबी औलादे अली सारे नाल मौजूद हैं और यकीनन ये वो लोग हैं जिहड़े हमेशा अपने मुसलमान भिरावां दे नाल, अपने मोमनीन भैणां ते भिरावां दे नाल इन्हां दा हमेशा शफकत दा हथ साडे सिरां दे उत्ते ज़रूरी है क्योंकि आले नबी औलादे अली हैं। और मखदूम साहब नाल गाल बात शुरू करन तो पहले मैं इहो कोई पुछां, पहला सवाल मेरा ये हो सी कि मखदूम साहब माशाअल्लाह शाह शमस सब्ज़बारी एक ऐसी हस्ती का नाम है कि मुल्तान दे विच कोई भी शख्स आवे और इत्थां ना आवे तो मेरे ख्याल दे मुताबिक वो आदे मैं मुल्तान ही नहीं गया। तो तुसां मतलब क्या समझदे वे कि इत्थां कितने क लोग डेली दे आंदे हो सन? अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ डेली तकरीबन मेरा ख्याल है 1000-1500 लोग रोज़ाना तशरीफ़ आवरी करते हैं। तो यहाँ उनके लेके कोई इंतज़ामात का बहुत बुरा हाल है, ना यहाँ पर पानी का कोई प्रॉपर इंतज़ाम है। वो डीसी साहब की मेहरबानी कि उन्होंने अंदर एक वाटर फिल्टर प्लांट लगाया है। बाकी औकाफ वाले सिर्फ़ यहाँ पे ना लूट मार करने पे लगे हुए हैं, बाकी ना अंदर कोई काम हुआ आज तक। कुछ 20 साल पहले अमेरिकन कौंसलेट वालों ने काम करवाया था ब्रिक इमिटेशन वर्क, उसके अलावा आज तक दरबार पे मेरी ज़िंदगी में तो कोई ऐसा पॉजिटिव काम नहीं हुआ। हाँ मखदूम साहब, जिमें कि मैं पहले दस्या कि शाह शमस सब्ज़बारी एक ऐसी हस्ती का नाम है कि अगर असा मजहबी हवाले की गाल करूँ तो मसला के जाफरिया, मसला के शिया या एज ए मुसलमान बड़ी सारी दुनिया है जिहड़ी इत्थां आंदी है, लेकिन ये एक कदीमी मज़ार है। इंदे इतने नाकिस मतलब हालात क्यों, इंदी कोई रीज़न समझ तो नहीं आती पई कि औकाफ दा सिर्फ काम है लाखां रुपए इकट्ठा करना, लावन वास्ते उन्होंने मौत पाउंदी है। तो तुसां माशाअल्लाह खुद भी असर रसूख आ लेवे और क्योंकि तुहानूं पूरी दुनिया जानती है। क्या हुकूमत ने इहदे उत्ते कोई नहीं एक्शन किया अज तक? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। पता नहीं इस दरबार को क्यों इग्नोर किया जा रहा है, हमेशा से ये इग्नोर रहा है दरबार। ना अंदर काम होता है इसके, ना अंदर दीवारें इसकी जो है वो टूट फूट का शिकार है। आपने ख़ुद भी देखा होगा अंदर सारा कुछ, मतलब यहाँ कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। कोई बेहतर वर्क हो, कोई हमसे मशावरत हो या जो भी काम होता है, अगर कोई ज़ाहिर को करवाना भी चाहे तो 100 किस्म के मसले मसाइल का शिकार होता है। पहले इस महकमे से इजाज़त लो, फिर उस महकमे से इजाज़त लो। तो पता नहीं, मुझे भी नहीं ख़ुद समझ आती कि ये क्या इस दरबार को लेके क्यों इतना जो है सौतेलापन दिखाया जाता है। हालांकि काम होना चाहिए यहाँ पे और लाखों रुपए यहाँ से औकाफ हर हफ्ते इकट्ठा करके जाती है, उसके बावजूद जो है दरबार शाह शम्स पे कोई काम प्रॉपर तरीके से नहीं होता। मखदूम साहब माशाअल्लाह तुसां खुद एडवोकेट भी हो, वकील भी हो, तो मसलन साढ़े वास्ते बड़ी अजीब जी गाल है, मेरे को अल्फाज कहने कि मैं केड़े अल्फाज बयान करा। एडी वड्डी हस्ती कि जिंदा वादा है बाकी औलिया दे नाल कि बाहरों आवन वाले मुसाफिरां को मैं संभलेसा, शहर के लोगों को तुसां संभलेसो। और यकीनन मुल्तान दी ए ओ दरबार है जिथा 24 आवर लोगों की आमद रफ्त रही है। तो तुसां मतलब हुकूमत को कोई सवाल या हुकूमत नाल तुसां कोई मुतालबा नहीं किया? हुकूमत के साथ मुतालबात करते रहते हैं, गाहे बगाहे मैं ख़तूत भी लिखता रहता हूँ, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही। ना यहाँ कोई लंगर का प्रॉपर इंतज़ाम हुकूमत कर रही है, ना कोई ज़ायरीन की सहूलत के लिए। मतलब इस दरबार को इग्नोर किया जा रहा है मेरे हिसाब में। इस दरबार को मखदूम साहब मैं इतना एक सवाल करे सा कि असां अगर इस्लामाबाद वेने तो इमाम बरी सरकार दा रोज़ा
حکومت نے اندر بڑا سارا پیسہ لایا. اگر اساں لاہور وینے تو داتا صاحب دا روزہ حکومت نے بڑا سارا پیسہ لایا. اگر اساں سندھ وینے تو سیون شریف دا روزہ حکومت نے بڑا سارا پیسہ لایا. اگر اساں کراچی وینے تو عبداللہ شاہ غازی دا روزہ حکومت نے بڑا سارا پیسہ لایا. لیکن ایویں ہی جویں کہ وہ مزارات ہیں, حالانکہ شہر دے وچ بھی کافی سارے مزارات ہوندے. اج اگر اساں ملتان دا کتھائیں بھی تذکرہ کرنے پوری دنیا دے وچ تے سب تو پہلا نام شاہ شمس سبزواری دا آندا ہے. تے ول ایسا نظام تے اے دسے سو مخدوم صاحب کہ کتنے عرصے تو مزار ہے؟ یہ تقریباً 750 سال پرانا مزار ہے. اس کے بعد یہ ایک دفعہ گر گیا تھا تو 300 سال ہو گئے ہیں اس کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ ہوئے. تو باقی یہی ہے جس طرح آپ نے دوسری درباروں کے نام لی, یہاں معاملات بالکل الٹ ہیں. اس طرح دیکھیں کہ دربار شاہ شمس کے نام جو میرے پردادا حضور ضمیر حسین شمسی صاحب نے دربار کی زمین تملیک کی ہوئی ہے, وہ دربار کے سراؤنڈنگ میں 560 کنال بنتی ہے. تو اس پراپرٹی پہ بھی پارک بنا دیا, ادھر سیف سٹی بنا دیا. وہ جب میلہ گراؤنڈ تھا وہاں سیف سٹی بنا دیا. اب میلہ بہت عرصے سے نہیں لگ رہا, اب تو امپاسبل ہو گیا کہ وہاں پہ سیف سٹی بن گیا. پھر ہمارے پاس جو عزاداری کے لیے پلاٹ تھا وہ سیل کر دیا. پتہ نہیں اس دربار کے ساتھ کیا انتقام لیا جا رہا ہے, مجھے تو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا مسئلہ. اچھا مخدوم صاحب یہ دسے سو کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وراثتی کچھ معاملات ہوندے ہر جگہ دے ہوتے ہوندے, ہر پراپرٹی دے نال ہوندے, ہر مزارات دے نال ہوندے. اتھوں دے تساں کیا سمجھدے ہو کہ تواڈے جتنے بھی خاندان دے لوگ ہیں تواڈے نال مشترکہ ہیں؟ جی الحمدللہ خاندان جو یہاں پر ہے ہم لوگ تو سب آپس میں مشترکہ ہی ہیں. سب کا پیار محبت ہے, بھائی چارہ سب کا خلوص الحمدللہ یہاں پر ہے ہمارے تعلقات آپس میں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ خاندانی بیس دے ہوتے اگر وہ کچھ رکاوٹیں ہوندی ہیں, کچھ اسٹے یا ایسے, لیکن ناظرین ایسے بھی کوئی معاملات کہہ نہیں. لیکن یقیناً میں بھی حکومت بالا کو گزارش کرے سا, عثمان بزدار صاحب کو, وزیر اعلیٰ صاحب کو, وزیر اعظم صاحب کو, عمران خان صاحب کو کہ شاہ شمس سبزواری ایک بہت قدیمی اللہ دے ولی دا روزہ ہے. لیکن تساں اتھاں کہ حالات دیکھو تے سارے جے بندے دا دل نہیں کریندا اتھاں, کیونکہ کوئی ایسی سہولت کہ نہیں, نہ کوئی صفائی دا نظام ہے, نہ کوئی سٹینڈ دا نظام ہے, نہ کوئی لنگر خانے دا نظام ہے. باقی تے باقی کہ کربلا دے وچ امام حسین علیہ السلام دا پانی بند کیتا یزیزیاں نے, اوویں ہی سا کوئی تھا ایک منظر نظر آندا ہے کہ پیر جی اتنا آسان ہے تے کوئی پانی واسطے میرے کو تو نہیں نظر آیا ایک اگر کولر ہے تو اندے وچ کتنے لوگ پی گندے ہو سن. تے مطلب یہ کہ میرے کو یقین منو کہ میں جلے تمام معاملات ڈٹھن میں مجبور تھی گیا تو کو ملن تے میرے کو الفاظ نہیں سمجھ آتے پے کہ میں کہڑے الفاظ استعمال کراں. تے کتنیاں کہ نسلاں ہیں جڑیاں تواڈیاں مطلب اتھوں گدی نشینی دے وچ آندیاں پئیاں؟ جی ہماری تو شروع سے ہی نسل گدی نشینی میں آ رہی ہے. حضرت شاہ شمس سرکار کے بعد سے یہیں پر ہی ہم لوگوں کا جو بڑا ہوتا ہے وہ شاہ شمس سرکار پہ ہی ادھر ہی قیام کرتا ہے. تو باقی آپ نے جس طرح بات کی پانی کے حوالے سے, تو بس اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سب کچھ ہو رہا ہے. جو زائرین آتے ہیں کسی نے کولر لگوا دیا, کسی نے کوئی انتظام کر دیا حکومت کی طرف سے. ایون عام دنوں میں تو چھوڑیں, عرس تک پہ کوئی جو ہے خاطر خواہ انتظام, نہ پانی کا نہ لنگر کا. عرس کے دنوں میں بھی کوئی انتظام نہیں ہوتا. لیکن یہاں سے لاکھوں روپے ہفتے کے اوقاف والے لے کر جا رہے ہیں. اس کے باوجود اتنا تنگ یہاں کیا جاتا ہے, آنے والے زائرین کو تنگ کیا جاتا ہے اور ہم لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے. تو میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ پتہ نہیں اس دربار کے ساتھ کیوں سوتیلوں والا سلوک کیا جا رہا ہے. مخدوم صاحب دیکھو کہ مذہبی حوالے دے نال جرن بھی ملتان دے وچ مسئلہ کہ فقہ جعفریہ دا کوئی بھی تہوار ہوندا ہے تے سب تو زیادہ رش شاہ شمس سرکار دے روزے تے ہوندا ہے. اگر اساں عرس دی گال کروں تے ایویں ہی یکم محرم تو گھن کے تے تقریباً پورا محرم دا مہینہ, اگو سفر دا مہینہ, کیونکہ 28 سفر زور و شور دے نال منائی ویندی ہے. لیکن ہزاراں دی تعداد دے وچ لوگ ہوندے تے ول انہاں دا مطلب کیونکہ اپنی مدد آپ دے تحت کو کیویں نظام کریندے ہو سن, کھاون پیون دا, لنگر دا, پانی دا. ول سوال ہی کوئی کھڑا ہے کہ وہ لوگ کیویں گزارا کریندے نے, کیا وہ لوگ تواڈے نال شکوہ نہیں کریندے؟ ہاں جی, لوگ شکوہ شکایت بہت کرتے ہیں کہ یہاں پہ پانی کا پراپر انتظام نہیں ہوتا, لنگر کا پراپر انتظام نہیں ہوتا. بس جس حد تک ہو سکتا ہے وہ ہم لوگ کر دیتے ہیں, باقی آگے اللہ کی مرضی. حکومت اس میں کوئی تعاون نہیں ہمارے ساتھ کرتی. مخدوم صاحب اج دیکھو نا, اج اساں کہیں بھی ادارے چ وینے کہیں بھی محکمے چ وینے تو اتھا ماشاءاللہ ڈھیر سارے مومنین بیٹھے ہیں,
کیا وہ سارے مومنین بھراواں کو چاہیے ہے کہ حکومت بالا کو گزارش کریں کہ خدارا باقی مزارات ملتان دے بڑے سارے ایسے مزارات ہیں انہوں دے ہر قسم کی سہولیت دیتی گئی ہے، لیکن ول گال وہی کھڑی ہے کہ یا تے اتھاں علم لگے ہون ای وجہ کر کے یا تے لوگ سمجھتے ہیں کہ اتھاں دے جڑے گدی نشین ہیں یا باقی جڑے لوگ ہیں وہ اہل تشیع ہیں ای وجہ کر کے، لیکن ایسا بھی نہیں تھی ہونا چاہیے۔ سوال ول وہ کھڑا ہے کہ میں دیکھو نا کہ اتنا سامنے کوئی بھی سیفٹی دا بھی اتنا خاص انتظامات کہ نہیں، مطلب اگر کوئی بندہ اگر پہلی تو گل ہے کہ اتنا کوئی لنگر آ کے ونڈن دی کوئی جگہ کہ نہیں، اگر کوئی گھن بھی آندا ہے تو وہ کوئی نظام سوال ایک کوئی سوال ہے جڑا بار بار اساں کو جتنا مرضی دہراؤں، لیکن جڑے مومنین حضرات ہیں جنہوں اللہ رب العزت نے اچھے عہدیاں تے بیٹھے ہیں کراں انہوں نے تو انہاں کو رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ جی نہیں، ایسا تو کسی نے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا میرے ساتھ، لیکن مطلب چل ہی رہا ہے، اللہ کے آسرے پہ نظام چل ہی رہا ہے۔ تو باقی جو آپ نے کہا کہ لوگ لنگر لاتے ہیں، تقسیم بھی ہوتا ہے، لیکن پراپر جگہ کا انتظام نہیں ہے ہمارے پاس۔ بس پھر میں وہی بات دہراؤں گا کہ اس میں شاید جو آپ نے بات کہی ہے وہ درست ہے کسی حد تک یا نہیں ہے درست، لیکن حکومت کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ ان معاملات میں تعاون کرے اور ہمیں بھی دیکھے کہ ہم لوگ بھی ہیں، دربار شاہ شمس بھی اسی ملک میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ اگر ہمارے ہاں علم لگے ہوئے ہیں تو ہم لوگ بھی ایک کمیونٹی کا حصہ ہیں، ہماری بھی اہل تشیع کمیونٹی ہے، ہمیں نہ اگنور کیا جائے، خدارا ہمیں نہ اگنور کیا جائے۔ اچھا مخدوم صاحب، سیکورٹی دے حوالے دے نال سفر دے مہینے دے وچ یا محرم دے مہینے دے یا عرس دے اوتے تساں سیکورٹی دے جڑے ادارے نے انہاں تے کتنے % مطمئن ہوئے؟ جی نہیں، عرس ہو گیا، سفر، محرم، اس میں تو الحمدللہ سیکیورٹی کا انتظام ٹھیک ہوتا ہے دربار شاہ شمس پہ۔ باقی ایک چوکی بنی ہوئی ہے یہاں پہ مین گیٹ پہ، تو 7-8 پولیس والے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ بس الحمدللہ سیکیورٹی تو ٹھیک ہی ہے، سیکیورٹی کا انتظام تو اتنا ناقص نہیں ہے۔ باقی یہاں دربار کے مین انٹرنس پہ بھی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، سیکیورٹی کا انتظام ٹھیک ہے۔ باقی سہولیات کا یہاں بہت فقدان ہے، حکومت کو چاہیے کہ سہولیات یہاں پہ فراہم کیے جائے۔ آنے والے زائرین کو روز یہاں پہ 1000-2000 لوگ آتے ہیں، ان کی سہولیات کا خیال رکھا جائے، تاکہ ایک تو اس سے حکومت کا ریونیو بھی بڑھے گا۔ جو لوگ یہاں آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز حکومت کو دے کر ہی جاتے ہیں، تو حکومت کا ریونیو بھی بڑھے گا اور آنے والے لوگوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ مخدوم صاحب، سب تو پہلے تو میں تھوڑا ایک دفعہ ول شکریہ ادا کرے سا کہ تساں اپنے قیمتی لمحات دے وچ اسا کو ٹائم دیتا۔ میں آخری 2 سوال بہت اہم ضروری سوال ہیں اور تو ضروری سمجھنا کرنا کہ ایک تو یہ دسے سو کہ جڑے سارے زائرین آندے ہیں تساں کیا سمجھدے جڑے دکاندار حضرات بیٹھے ہیں یا باقی جڑے نیڑے تیڑے لوگ بیٹھے ہیں، کیا آمن والے زائرین دے نال ناجائز منافع خوری والی کوئی شکایت کمپلین یا ایسا لوگوں نال تو نہیں تھیندا؟ جی نہیں، مجھے ابھی تک تو کسی نے ایسا کچھ نہیں بتایا۔ اگر کوئی اس قسم کی شکایت ہوگی تو میں ضرور اس کا تدارک کروں گا، لیکن الحمدللہ ابھی تک مجھے کسی نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ کوئی ناجائز منافع یا کوئی جو ہے نا کسی نے کوئی زیادتی ظلم کیا۔ تھوڑا بہت کنٹرول میرا رہتا ہے دربار پہ، ارد گرد سارے معاملات دیکھتا ہوں، تو لوگ بھی آ کر ملتے ہیں، شکایت جو ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس قسم کی ابھی تک شکایت کسی نے نہیں کی مجھے۔ اور اجاز میں تو کو یہ سوال کرے سا کہ ان ٹائم جڑے ناظرین مومنین ناظرین اور اچھے عہدے تے فیض یاب بیٹھن سارا پروگرام دے بیٹھن، انہاں کو کوئی پیغام میسج دربار دے حوالے دے نال دربار دے کام دے حوالے نال تساں کو دینا چاہو؟ بس میری سب سے یہی اپیل ہے کہ اس دربار میں کوئی پرسنل انٹرسٹ لیں، یہاں پہ سہولیات کا بہت فقدان ہے۔ بس ڈی سی صاحب کی مہربانی سے اندر ایک واٹر فلٹر پلانٹ لگایا، لیکن باہر امام بارگاہ کی طرف نہ پانی کا کوئی پراپر انتظام ہے، نہ یہاں کوئی لنگر خانہ کا پراپر انتظام ہے، نہ یہاں لوگوں کی رہائش کا کوئی پراپر انتظام ہے، نہ یہاں پہ موٹر سائیکل جو لوگ زائرین آتے ہیں ان کی کھڑے کرنے کا کوئی پراپر انتظام ہے۔ تو ان معاملات کو حکومت وقت کو اور جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان سب کو دیکھنا چاہیے اور اس کا حل نکالنا چاہیے اس کا۔
ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਖੱਯਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰबर लोगों को दे दो ताकि उनके लोगों को आसानी थी वे अगर कोई तेरे को मालूमात गिने तो उनको हकीकत मालूमात मिले। अगर कोई बंदा क्योंकि अक्सर ऐसे मुखैर हजरात भी हैं जिन्हों को पता ही कहने कि असा दरबार ते वजूँ उत्था साको कोई काम करन देवे ना करन देवे तो उन्होंने वास्ते एक रहनुमाई वास्ते मैं चाह सके कोई कॉन्टैक्ट नंबर रहना ज़रूरी है। हाँ जी ज़रूर इंशाअल्लाह ताला जी। कोई भी अगर किसी भी किस्म की मालूमात मेरे से दरबार के हवाले से लेना चाहे तो मेरा नंबर है जी 0301741572 यानी कि 0301 74 15 702। इस पे किसी भी किस्म की मालूमात हासिल कर सकता है मुझसे। हाँ जी मखदूम साहब नंबर दसेंदे पैन 0302 74 0301 नाजरीन एक दफ़ा वल दसेंदे वजूँ अगर तुसा दरबार शाह शम्स के हवाले दे नाल कोई भी मालूमात गिनना चाहते वे अगर तुसा पाकिस्तान हो या पाकिस्तान तो बाहर हो जितने नाजरीन सारा इन टाइम प्रोग्राम दे बैठे अगर कोई भी शख्स रबता करना चाहता तो इन्हों का रबता नंबर है 0301 74 15 702। एक दफ़ा वल दसेंदा वजा 0301 74 15 तुसा रबता कर सकते हो और इंशाअल्लाह ताला मखदूम साहब उन्होंने ये पर्सनल नंबर है इन्हों का अपना उसी या इन्हों कहीं सैकटरी का उसी तो आपको इंशाअल्लाह ताला इतों सही जैनवन तरीके की दरबार शाह शम्स के हवाले नाल मालूमात भी मिल सकती है। अगर तुसा इतना किसी किस्म की रहनुमाई गिनना चाहते हो और अगर कोई मुखैर हजरात अपने तरफ इतना आके कुछ मतलब सैटिंग के हवाले नाल जी इतों की जरूरियात जिंदगी दी चीज़ें हैं अगर कोई इतना मतलब देवना चाहता है तो कोई ये जुर्म कह नहीं कोई हर्ज कह नहीं क्योंकि लोगों को बाज़ुकात सोचण ते लोग मजबूर थी वेंदन कि क्या आया कि असा दरबार शाह शम्स ते वञूं असा की को वञ मिलसूं किदे नाल राबता करेसूं ते नाज़रीन असा तुहाडे वास्ते आसानी कर दी है कि तुसा राबता कर सकते हो इन नंबरां दे उत्ते और इन नंबर ते राबता करके तुहानू रहनुमाई मिलसी। नदीम नामी शख्स होसी जिहड़ा इन्हां दा पर्सनल सैकटरी है जिहड़ा तुहाडे नाल फोन ते गल करेसू। टीवी वसेब दी आवाज़ अपने खिते की नुमाइंदगी करेंदा पे बल्कि पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंदा पे कहीं दे नाल कोई ज्यादती होंदी है या कोई मामलात होंदे खास तौर पर साडा बड़ा अहम सवाल है मैं कोई शायद भुल वंजिया मखदूम साहब सूबा सराइकिस्तान बनना चाहिए या नहीं? जी क्यों नहीं बनना चाहिए, सूबा सराइकिस्तान बनना चाहिए। हम लोग भी इसके हामी हैं। मेरे वालिद साहब जिनका इंतकाल पिछले महीने हो गया वो सराइकी सूफ़ी संगत में जनरल सेक्रेटरी थे तो हमारी तो ये ख्वाहिश है कि ये सूबा बने ताकि इस तरक्की पजीर हिस्से में भी तरक्की हो, यहाँ का अपना सेक्रेटरीट हो और बतौर वकील भी मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि यहाँ पे सूबा होना चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक सूबा सराइकिस्तान बनने दे नाल सब तो वड्डा सारा मसला ये हल थी सी कि जिहड़ा अज असां एक ऐसी हस्ती कि जिसको पूरा वर्ल्ड जानता है पूरी दुनिया जानती है शाह शम्स सब्ज़बारी और उन्होंने दरबार दे जिहड़े मसाइल हैं अगर साडा सूबा सराइकिस्तान होवे तो शायद ये मसले ना होवे ना। और उस तो बाद झोंक टीवी वसेब की आवाज़ जिहड़ा अपने खिते की नुमाइंदगी करेंदा पे इहदे ते तुसां कितने % मुतमिन हुए और सारे नाज़रीन को क्या पैगाम दे सो? जी नहीं माशाअल्लाह झोंक टीवी सही मानों में अपने खिते की नुमाइंदगी कर रहा है, ऐवान बाला तक आवाज़ पहुंचाता है जो भी मसला मसाइल होता है सिवाय झोंक के जो इस खिते में और कोई ऐसा चैनल मेरे ख्याल में नहीं है जो सही इसकी आवाज़ पहुंचाए। आप लोगों को क्रेडिट जाता है कि आप लोगों ने हमेशा मजलूम की आवाज़ और खिते की महरूमियाँ ऐवान बाला तक पहुंचाई हैं। और उस तो बाद ये कि तुहाडे काफ़ी सारे रिलेटिव और तुहाडे मतलब तलक वाले वास्ते वाले इस टाइम हुकूमत विच भी मौजूद हो सन मैं चाहसा कि तुसां अपनी ज़बानी साडे चैनल दे तवस्सुस नाल उन्हां कोई पैगाम देवो कि दरबार दर भी करां डेगी दा करो क्योंकि असैम्बलियां च वेंदे वे तो तुसां अपने वसेब को अपने बजुर्गों को अपने वड्डियां को भुल वेंदे वे जड़न 5 साल मुकदे ने वल तुसां वापस आंदे वे ते वल तुसां हथ मलेंदे आंदे वे और मैं क्योंकि तुहाडी ज़बानी शायद उन्हां को समझ ज़्यादा लग वंजे आखिरी गाल इह करे सा और उस तो बाद तुहाडे कोल भी इजाज़त चाहसा अपने नाज़रीन को भी इजाज़त चाहसा। हाँ जी मेरी यही अपील है तमाम ऐवान बाला से कि दरबार के मसले मसाइल पर तवज्जो दें, पर्सनल इंटरेस्ट लें इसके बारे में। यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल हैं, पानी का मसला, लोगों की रिहाइश का मसला, लंगर का मसला, इसके बारे में पर्सनल इंटरेस्ट लें और इसको हल करवाने की ऐवान बाला से हुकूमत वक्त से कोशिश करें कि ये मसले मसाइल का जल्द हल निकल आए ताकि इस दरबार के ज़ायरीन में भी इजाफ़ा हो, आपकी भी इज़्ज़त हो, हम लोगों का भी इज़्ज़त हो।
जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। नाजरीन, मैं तो अपना मेज़बान, तो अपना नौकर, तो अपना खादिम रिजवान हुसैन तो मौजूद हाँ प्रोग्राम वसेब दे हालात गिन के हाजिर हाँ। और अज दे प्रोग्राम जड़ाई वो साडा शाह शमस सब्ज़बारी दे रोज़े दे हवाले दे नाल आई कि एक ऐसा कदीमी दरबार आले नबी औलाद अली, और यकीनन इतना हर मोमिन मुसलमान बल्कि इतना हर पाकिस्तानी आंदा है और अपनी मुरादा पा के वेंदा है। लेकिन जेडे दरबार दे मुतवली इन साडे नाल मौजूद हैं, उन्होंने जेड़ा आखना एक हो जाए कि इतना ना कोई पानी दे वसाइल हैं, ना इतना कोई लंगर खाने का कोई सही तरीके नाल प्रॉपर तरीके दे नाल कोई सैटअप है, ना मतलब इतना मेरे को तो नहीं लगता पिया सिवाय दरबार तो इलावा तो कुछ नज़र ही नहीं आता पिया कि चार बंदे अगर कई जगह ते बह के खाना खावें, रोटी खावें, लंगर खावें तो उन्होंने बमन वास्ते जगह भी कहनी। हुकूमत बाला को असा गुजारिश करे सूँ कि शाह शमस सब्ज़बारी सारे पाकिस्तान का हिस्सा है, सराइकिस्तान का हिस्सा है, बल्कि मुल्तान का हिस्सा है। कई वेले अगर टाइम मिले, कोई फुर्सत मिले तो कुरैशी साहब तो भी मैं गुजारिश करे सा शाह मोहम्मद कुरैशी साहब कि ये दरबार भी तुहाडा अपना कई ले इतना नज़र फिरे सो, ताकि इत्थों जोड़े लोगों के मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, ये हल थी वे। और आखिर में एक बड़ा प्यारा जिहा शेर है कि दुनिया उत्ते रख तू बंदिया ऐसा बैन खलोण, दुनिया उत्ते एक खास तौर पर उन्होंने लोगों वास्ते ਜਿਹੜੇ असैम्बलियां ਦੇ ਵੰਝ ਕੇ ਸਾਕੂ ਭੁੱਲ ਵੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਐਸਾ ਬੈਣ ਖਲੋਣ, ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਹੱਸਣ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਰੋਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੁਸੈਨ, ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪਏ ਝੋਕ ਟੀਵੀ ਵਸੇਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਬਾਨ। ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪਏ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮਸ ਸਬਜ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ, ਇਹ ਉਹ ਗੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋग। और तुम देख सकते हो सारे टीवी स्क्रीन ते तमाम मनाजिर, ये एंट्री गेट है और ये है अगला सेन दा मेन गेट। ये तेरे सामने तमाम मनाजिर सारे टीवी स्क्रीन ते तुम देख सकते हो, ये तमाम मनाजिर हैं। और ये है दरबार दी वो हालत जी तो सामने नजर आती पई सी। ये हुणे तुम डिठो सी कि कुछ ऐसियां दीवार दियां सिला हैं दर बिल्कुल जेडे उनके ऐरे हैं वो बिल्कुल कमजोर थे पैन। और जी नाजरीन, ये अंदर दा सेन है और जिथा के कुछ दुकानदार ने अपने मतलब दुकाना भी लाई हुई। लेकिन नाजरीन इतना पहुंच के साकू एक बड़ी भी खबर मिली कि औकाफ के लोगों तो इलावा औकाफ के लोगों ने प्राइवेट लोगों को उथा मुतवली बना के खड़ा किया होया दरबार दे उत्ते। आने वाले लोगों को वो पैसों का सवाल करेंदे, ढेर सारे लोगों के नाल वो इहो ही रवैया इस्तेमाल करेंदे। और नाजरीन ये है दरबार दे सीन दे जिहड़ा मतलब अलम मुबारक है और इतना लोग चिराग बंदी आके करेंदे। नाजरीन तमाम मनाजर तो साडे पे टीवी स्क्रीन ते। और नाजरीन ये तो देख सकते हो कि नाकिस जगह जिथा लोग बह के वजू करेंदे, ये वजू खाना है दरबार दे अंदर दे हिस्से दे विच। और नाजरीन ये है वो सेन जड़ा दरबार दा मेन सीन है, ये तो साडे पे तमाम मनाजर शाह शमस सरकार दे रोज़े मुबारक दे। ये वो जगह जिथा अंदर सीन दे विच खड़ के परिंदियां वास्ते दाना लोग पेश करेंदे। ये सामने तुम देख सकते हो जनाब शाह शमस सरकार दे रोज़े दे जेडे कबूतर हैं, ये उन्हां दा वो जगह है। ये तमाम मनाजिर असा तो अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाते पे। और ये है वजू खाना जिथा लोग आके वजू करेंदे। नाज़रीन तुम देख सकते हो कितने इतना कोई सफाई का इंतजाम नहीं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं। और नाज़रीन ये उत्ते एक आस्थाना आलिया बनाया जेडे कि इन्हां दे गद्दी नशीन हैं, उन्हों का आस्थाना आलिया है। तमाम मनाजिर तुम सारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो। झोक टीवी वसेब की आवाज़ तो शाह शमस तबरेज़ सरकार दे रोज़े की तमाम डॉक्यूमेंट्री दिखाई पई है। और ये नाज़रीन दरबार दा गुंबद वाला है, ये तो सामने देख सकते हो कि दीवारां बिल्कुल नाकिस हुई पई हैं। कहीं भी टाइम दरबार ढह सकता है, कहीं भी टाइम दरबार शहीद थी सकता है। लेकिन इतना कोई औकाफ के लोगों को पता कह नहीं और कहीं को इंतजामिया इतना बिल्कुल एक्शन नहीं गिनती पई। इंतजामिया को चाहिए कि दरबार के जोड़े मामलात हैं उनका एक्शन किया बने। और जी नाजरीन ये तो तो दिखेंदे पैसे कि ये वो जगह है जेडे कि ऐरे हैं दरबार के ऐरे हैं, ये वो जगह है तुम देख सकते हो। और मैं अपने कैमरामैन को आखसा कि तो जरा क्लोज करके दिखे सी कि दीवारा कितने ऐरे कितने नाजुक हो पैन, कितने खत्म थे पैन कि पता नहीं कितने साल तो जी दरबार आलिया है इनको दोबारा तमीरात नहीं किया गया, इनकी देखभाल नहीं की वेंदी पई। औकाफ के लोगों का सिर्फ इहो काम है कि सिर्फ उन्होंने इतों पैसे इकट्ठे करने और अगर उन्होंने वन के गाल करी दी तो वह आदन जी सारे को फंड कहने असा सारे कदीमा वाले पैसे दे सकते असा लैसूँ। ये तमाम मनाजिर तुम देख सकते हो सारे टीवी स्क्रीन पर। जी नाज़रीन ये तुम देख सकते हो ये दरबार के
अंदर दा हिस्सा है और ये ऐरियां दा हाल है पिया। दरबार शाह शमस जिहड़ा कि पूरी दुनिया दे विच जाना और पहचाना मिलदा है, लेकिन उनकी हालत देखो। अगर औकाफ वाले को कहंदा कि पैसे लाओ इहदे ते वो आदन जी सारे कदीम वाले पैसे देसन ते पैसे लगसन। यकीनन इस टाइम में बड़ी इनकी हालत दरबार की खराब है। इतना कोई सफाई का इंतजाम नहीं, इतना कोई पानी का इंतजाम नहीं, इतना मुसाफिर खाने का कोई इंतजाम नहीं, इतना लंगर खाने का कोई इंतजाम नहीं। क्या आने वाले लोग जड़ा ना तमाम जड़े हुकूमती इदारे उन्होंने गुजारिश करें कि दरबार की निगरानी वास्ते तुसा खुद थोड़ी जी तवज्जो करे। ये तमाम असा तो मनाजर दिखाते पे दरबार के बाहर वाली साइड तो जड़ा सीन है ये उनके मनाजर तुसा देख सकते हो सारी टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल सामने। ये दीवार बिल्कुल इन्हों को दीवार खत्म थी पई, बिल्कुल इन्हों को जड़ा ना सिविल लगा पी है। ये तलू सारी सेम निकली पई उहदे तो। और जी नाज़रीन तुसां दे पे हुए झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ प्रोग्राम वसेब दे हालात घिन के हाजिर से। और ये जड़ा सामने एक शख्स खड़ा है दाढ़ी वाला, इधर जिस टाइम असा वंज के गाल की तो इन्हें आखा जी ये तमाम मामलात सारे कदीमा के लोग पूरे करे सन और इन्हें सारे नाल गाल करनी भी गवारा ना समझी। इनको इहदे कोलों असां मालूमात गिनण की कोशिश की थी, इन्हें आखा जी मैं तो किसी किस्म की कोई भी मालूमात नहीं दे सकता। ऐसे ढेर सारे प्रोग्राम देखने वास्ते तुम सारे चैनल का विजिट करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। झोंक टीवी वसेब दी आवाज़, तुम्हारी आवाज़।